السلام علیکم دوستوں، ہمایوں اقبال آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے لندن سے۔ تو ویسے تو آج کل میں ذرا تھوڑا ڈسائل ہی ہوں، لیکن جو چند ایک فالوورز ہیں الحمدللہ اس فقیر کے، انہوں نے تھوڑا پریشرائز کیا کہ بھئی نہیں، آج کل کی سچویشن اتنی ہیٹڈ اپ ہو گئی ہے تو اس پہ کوئی ویلاگ ہونا چاہیے، کوئی آئیڈیا بتائیں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو پھر ذرا دکھی دل سے انالیسس کیا تو جو میرے ذہن میں چیزیں آئی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور مجھے ویسے 100% یقین ہے کہ اگر آپ یہ ویلاگ پورا دیکھیں گے اور اس کو باقاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میرے سے آپ 100% متفق ہوں گے۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ ذرا ہٹ کے انالیسس ہے، آپ کو بھی پتہ لگ ہی جائے گا۔ اور اس کو میں نے واضح کرنے کے لیے مثالیں بھی بیچ میں بتائی ہیں جن سے کہ آپ کو سارا کلیئر بھی ہو جائے گا، اور آئی ایم شور کہ بھی آپ اس سے متفق بھی کریں گے کیونکہ وہ بڑے فیکچول ڈیٹیلز ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارا جو پکھانڈ اس وقت پھیلایا گیا ہے یہ سب ڈھکوسلے ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے۔ ایم سوری اگر کسی کو یہ برا لگے، لیکن اس فقیر کو یہی سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ آئین کی باتیں، یہ 90 دن کے الیکشن، اور یہ جو سارا چکر چلایا جا رہا ہے یہ سب ڈھکوسلا چل رہا ہے۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، جو اصل گیم ہے وہ وہی ہے جو صدیوں سے اس خطے میں چل رہی ہے، اور وہ ہے کہ ہمارا جو کاسٹ سسٹم ہے، وہی برہمن، وہی کشتری، وہی ویش، وہی شودر۔ اور وہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تو میرا خیال آپ کو سمجھ بھی لگ جائے گی کہ اب میرے خیال میں جو میں نے انالیسس کیا ہے اس میں برہمن ہیں، ٹاپ لائرز، ججز اور جنرلز، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ ساتھ شامل کر لیتے ہیں اپنے، ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں اپنا، اس میں اگرچہ وہ برہمن ہیں نہیں لیکن وہ ان کو جو یہ تو ہیں مثلا جو انہیریٹڈ برہمن ٹائپ، اور کچھ ہوتے ہیں جن کو گیون برہمن، وہ ہیں جو ٹاپ ایشلون بزنس مین۔ یہ برہمن لاٹ ہو گئی۔ اب آپ اس کے بعد آ گئے کشتری، جو وہ ہیں جس طرح آپ سمجھ لیں بیوروکریٹس ہو گئے، ٹاپ جرنلسٹ ہو گئے، یا میڈیا کے جو گیم ہے وہ، پھر لو رینک جو لائرز ہیں وہ کشتری میں آئیں گے۔ اسی طرح جو لو رینک آرمی آفیسرز ہیں وہ کشتری میں آئیں گے۔ اسی طرح جو آپ کے ہیں پولیٹیشنز، وہ یہ میں کشتری میں جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان کو میں اس میں رکھتا ہوں، جن کو کہ یہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ ویسے وہ شودر ہی یا ویش سمجھ لیں چلیں، یا شودر یا ویش، کچھ ان میں سے ڈپینڈنگ آن کے ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، تو وہ اس میں سے اٹھا کے ان کو کشتری میں لے کے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو وہ چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ سیٹ جو اس وقت جس طرح اب عمران خان ہیں، تو اس سے پہلے نواز شریف تھے اور وہ سارا، لیکن ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی تفصیل سے اس کو۔ اسی طرح پھر ویش آ جاتے ہیں اس کے بعد، جس میں کہ چھوٹے جرنلسٹ آ جاتے ہیں اور باقی پولیٹیشنز آ جاتے ہیں، اور اس میں پھر ہم شامل کرتے ہیں جو کرپٹ شودرز ہیں، کہ جتنے بھی شودر اپنے جو دوسرے شودر بھائیوں کو جو دغا دیتے ہیں، غداری کرتے ہیں، یا ان کو نقصان پہنچا کے کسی بھی طرح کا، تو اوپر کی کاسٹ کو اسپیشلی خاص طور پر برہمنوں کو اور کشتریوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برہمنوں سے تو ان کا رابطہ ہی نہیں ہو پاتا، خیر ان کی ڈیل چل رہی ہوتی ہے کشتریوں کے ساتھ، کشتریوں کا آگے برہمن سے، جو جس طرح پرانے زمانے کا سسٹم تھا سارا۔ تو وہ اس میں ان کو پھر شودروں سے اٹھا کے وہ ویش ٹائپ ان کو سنوائی ہو جاتی ہے کشتری کی اس میں خدمت میں، تو کئی ان کو کرسی شرسی بھی مل جاتی ہے، جس طرح برٹش راج میں ہوتا تھا کہ بھئی باہر بے شک آپ نواب ہوں لیکن ایک چھوٹے سے برٹش افسر کے سامنے بھی آپ کا وہ گریڈ ہے کہ ایک پہلے شنوائی مل گئی، اگر پھر شنوائی میں جس کا اگلا لیول ہے اس کو پھر شنوائی کیا ویٹ کرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے کرسی بھی مل جاتی۔ تو یہ اس طرح کے پھر گریڈنگ آپ آگے جتنی بھی اپنی ذہن میں سوچ لیں یا بنا لیں، تو یہ ہے۔ اور پھر آخر میں جو ہیں وہ شودرز جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہو گئے، اسپیشلسٹ انجینئرز، جو آپ کی ٹاپ لاٹ پروفیشنلز کی ہے، ہائیلی اسکلڈ لوگوں کی، وہ سارے شودر میں آتے ہیں، بشمول ان
لوگوں کے جو اوپر والی لوٹ کے برہمنوں میں بھی ہیں اور کشتریوں میں بھی اور ویشوں میں بھی جو آنےسٹ ہیں اور پرنسپلڈ لوگ ہیں، وہ چاہے جس بھی لوٹ میں اوپر ہوں، وہ ان کو پریکٹیکلی شودر ہی وہ، کیونکہ وہ دے بریک دا ہرارکی سسٹم، تو اس کو وہ شودر میں پھر دھکیل دھکول دیتے ہیں پریکٹیکلی، اور یا ذہنی طور پہ وہ ان کو وہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ شودر ہی ہے۔ تو باقی اس میں دوسرے الٹریٹ کلاس اور پور کلاسز بھی اسی میں ہی یقیناً ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس ٹائم۔ تو یہ سارا کاسٹ سسٹم چل رہا ہے اصل میں۔ تو باقی سب یہ سارا پکھانڈی ہے، اس کے نیچے جو بھی الیکشن کرانے ہیں، نہیں کرانے، کب کرانے ہیں، سارا کچھ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مرضی ہو جائے، جیسے بھی چلتا رہے، جو برہمن ہیں وہ انٹچبل ہے، بالکل ایبسولوٹلی انٹچبل، کچھ بھی کر لیں وہ، اور ان کو کوئی بھی کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا، نہ کبھی ان پہ کچھ ہلکی سی بھی آنچ بھی آتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، مجھے یہ خیال بلکہ سارا ٹریل آف ایونٹس چلی اس سلسلے میں ہے کہ جو اعتزاز احسن صاحب نے پہلے افتخار چودھری کے زمانے میں انہوں نے وہ جو تحریک شریک کا سارا سلسلہ، اس میں ہم بھی بیوقوف بنے تھے بڑے ایکٹیولی، تو بہرحال لیکن ابھی وہ پھر دیکھیں، اب وہ جی 50 ٹاپ کے لوگوں کو بھی وہ ایک برہمن پہ یا چند برہمنوں پہ بھی وہ شروع ہو گیا ہے کرٹیسزم۔ تو اس کے لیے مطلب بندہ پوچھے کہ بھئی ہیومن رائٹ کی اتنی سیریس وائلیشنز ہو گئیں، تب ان کو خیال نہیں آیا اعتزاز حسن ٹائپ لوگوں کو کہ نظام کے خلاف یا کچھ ہو رہا ہے، ارشد شریف کو کس طرح سے قتل ہو گیا، اور بے شمار، یعنی کہ صرف ایک ٹائپ ایک سائیڈ کے وہ دوسرے ابصار عالم کو گولی مار دی گئی، وہ سارا باقی یہ شہباز گل ہو گیا، وہ جو ہیں دوسرے اپنے اعظم سواتی جو خود میرے خیال اپنے آپ کو برہمن یا وہ سمجھ بیٹھے تھے کشتری، ابھی بھی ان کو سب سے زیادہ دکھ یہی ہے، ان کی باتیں سنیں، اللہ معاف کرے، ویسے ہنسنا تو نہیں چاہیے لیکن مجھے ان کی اس بات پہ کہ وہ ان کو سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ سینیٹر ہو کے ان کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی I'm سوری ویسے۔ تو وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے بےچارے اوپر والے گریڈ میں، حالانکہ ان کا گریڈ وہی تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے کرسی شرسی مل جاتی ہے، شنوائی ہو جاتی ہے، تو لیکن اور اس طرح کے بہت سارے بےچارے لوگ جو خاص طور پہ دیکھیں جو بلوچستان میں اور کے پی کے میں، یا اب تو خیر پنجاب میں بھی، جن بیچاروں کی تو سنوائی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں آ کے کہ ہوا کیا بیچارے کے ساتھ، بیتی کی ہے ਉਹਦੇ ਨਾਲ، جن کو اٹھا کے یا جو بھی کیا گیا، جس طرح سے بھی جو تھوڑا سا بھی یہ ہرارکی سسٹم کو ان کو لگتا ہے اس کے لیے تھریٹ بنتے ہیں، تو ان کو وہ پھر سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت کسی کو دیکھیں آپ، کوئی یہ بندے نہیں اکٹھے ہوئے، حالانکہ دیٹ از ایکچوئل وائلیشن آف آئین، اور آئین کا اگر کسی کو فائدہ ہے یا ہونے کا تو وہ وہاں پہ ہوتا ہے فائدہ، وہ اس کے لیے اصل میں آئین بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ کسی کے کان پہ جون نہیں رہیں گی، نہ کسی ججوں کے، نہ کسی لائرز کے، نہ کچھ، اور نہ ایون جرنلسٹ، انہوں نے شور مچایا تھوڑے سے بیچارے، لیکن کچھ نہیں اس طرح سے نہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح سے میں اب دیکھتا ہوں کہ 90 دن کا الیکشن کی دوسری مثال آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بھئی اب آپ دیکھیں کہ یا تو میں اس وقت کنونس ہوتا کہ یا تو آپ 90 دن کی جو ریڈ لائن ہے آپ کہتے ہیں کہ بھئی دس از برک وال، یہ نہیں کراس ہونی چاہے جو مرضی ہو جائے، تو اٹ میک سینس کہ آپ 90 دن کے واقعی اندر الیکشن ہو جاتے ہیں، اور پھر پچھلے سال اس پہ وہ بھی اپلائی جو 60 دن کے ضمنی الیکشن ہونے تھے جس پہ خود ہی عدالتوں نے اسٹے دے دیا ہوا ہے، وہ بھی آئین ہی کہتا ہے وہاں بھی ہوتے، وہ بھی اسی طرح برک وال کے طور پہ کنسیڈر ہوتی، یا کے پی کے بھی برک وال کنسیڈر ہوتی، اب وہ ساری یہ ختم ہو گئی، تو آئین تو مجھے تو سمجھ کہ بھی آئین تو اب رہا نہیں کہیں پہ بھی، وہ آپ یوز کر رہے ہیں اس کو بہانے کے طور پہ، جب آپ اس سے باہر نکل آئے، ان سارے یہ جو تینوں مثالیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار، لیکن بہرحال یہ آبویس سی جو پروویبل ہے، تو اس کے بعد اب یہ الیکشن کمیشن جو کہ ویسے میرا خیال ہے ویش یا شودر بیچارہ محکمہ، تو اس کی ڈومین میں اب بات چلی گئی تھی کہ وہ اب غلط ڈیسائیڈ کرے صحیح ڈیسائیڈ کرے، تو یہ آپ سسٹم چینج کریں اس کو، لیکن یہ اب اس کا پروگریٹو ہے کہ بھئی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے ڈیٹ، اینی وے اب انہوں نے مئی کی ڈیٹ دے دی۔ اب اس سے مجھے دوسرا ہی پوائنٹ یہ کلک ہوا کہ بھئی یہ پچھلے سال سے آپ دیکھیں نجم سیٹھی صاحب کے ویلاگز ہیں یا پروگرامز ہیں، اس میں انہوں نے تب بھی بتا دیا تھا کہ بھائی الیکشن ہونے ہیں جون جولائی کے قریب، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے بڑا کلیئرلی کہ یہ اصل میں پنجاب کی بھی گیم نہیں ہے، اب یہ گھوم پھر کے بعد چلی جانی ہے جنرل الیکشن پہ، اور جنرل الیکشن بھی جون جولائی اگست ٹائپ ادھر کروا کرو دینے ہیں انہوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ برہمنوں نے اور کچھ
चंद एक क्षत्रियों इन्होंने डिसाइड कर लिया पिछले साल ही। अब उसके लिए हमें ये आइन शाइन के लप्पू में लगाया हुआ है इन्होंने कि भाई आइन कहता है फलाना ढुकाना, हालांकि आइन तो साइड पे रह गया है, अब आप देख लें। तो वो ऐसे बहाना, और आइन केपीके में नहीं है, और वही आइन ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में जिसको स्टे किया हुआ है इन्हीं अदालतों ने। तो इसलिए मुझे तो ये सारा वो चक्कर बिल्कुल फ़र्क है। ये सारा फसाड जिस तरह कहते हैं ना, जो इमारत के बाहर जो एक बना होता है चीज़, जिन लोगों को इल्म ना हो वो उसको फसाड कर, पीछे जो भी हो अंदर बाहर शक्ल वैसी वो ये क्रिएट की गई। तो इसमें मुझे तो लगता है कि भाई अगर, वरना दूसरी सूरत में अगर कॉमन सेंस प्रिवेल करती, या आप सिचुएशन देख के करें, तो एक दफ़ा या तो आप 90 दिन के अंदर करवाएं ताकि आपको ये पता हो कि भाई ये आइन इज़ वेरी होली और ये नहीं ब्रेक हो सकता, चाहे आसमान गिर जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन 90 दिन के अंदर, ये एक दिन भी ऊपर नहीं होना, एक सेकंड भी ऊपर नहीं होना, इट मेक सेंस। अब 90 दिन क्रॉस हो गए तो आइन तो रख दें अब साइड, अब आनी चाहिए कॉमन सेंस, और उसमें 3 महीने 4 महीने जल्दी करवाना इलेक्शन और 21 अरब रुपया एक्स्ट्रा लगा देना उस मुल्क का जहाँ के गरीब लोग बाकायदा भूख से, मतलब इट इज लिटरली बाकायदा भूख से मर रहे हों, और लोग आटे के थैले लेने के लिए मर रहे हों, बाकायदा फिजिक, मतलब जो मुहावरा था नहीं, हकीकतन मर रहे हो बेचारे, वहां पे आप 21 अरब रुपए को समझते ही कुछ नहीं। मुझे हैरानी है इस बात पे। दूसरा ये कि आपका बजट खसारे में है, तो आप कैसे कह सकते हैं, ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि भाई खसारे का मतलब ये है कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आप मनफी में है, आपको मजीद पैसे चाहिए। बजट खसारे का मतलब ही ये होता है कि आपका खर्चा ज्यादा है, आपके पास पैसे कम है, तो आप कह रहे हैं जी 21 अरब पड़ा हुआ, मतलब क्या ये बड़ा क्लियर। अब लेकिन ब्राह्मण है भाई, कर सकते हैं हम, तो देख ही सकते हैं, कोड सकते हैं। और दूसरा मुझे ये देखें, अब 21 अरब रुपए की आप कर लें, ज़रा सोचें, ज़रा इसको ज़रा गौर करें, जो इनको कह रहे हैं, जो बार बार परसेंटेज बता रहे हैं ओवरऑल की, ओ भाई ऐसे ना, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन वो देखें। 21 अरब रुपए का मतलब ये है कि 21 करोड़ की आबादी है आपकी, तो 1 करोड़ को 1 अरब, मतलब कि हर बंदे को 1 लाख, अगर आप विदाउट टारगेटिंग वो भी दे दें ताकि करप्शन का भी अंदेशा ना रहे, कि आप कहें जी हर बंदे को 1-1 लाख मिल जाएगा ताकि ये टफ पीरियड पूरा हो जाए, तो आप 21 अरब में हर बंदे को 1 अरब 1 लाख रुपया दे सकते हैं। आप 1 लाख में आप सोचें कि कितने घरों का खाना इज्जत से वो आराम से सुकून से डिसेंट तरीके से अपना खाना पीना कर सकेंगे, 3-4 महीने उनके गुजर जाएंगे सुकून से, जब इलेक्शन करवा लें आप आराम से, जो भी करना है। मतलब आप सोचें कि क्या, और फिर अगर कोई वाइट कॉलर भी है उसको 1 लाख रुपया, उस बेचारे के बच्चों की फीसें आ जाएंगी, को बिजली का खर्चा पूरा हो जाएगा, को सुकून मिल जाएगा उसको। आप 1 अरब 21 अरब को आप समझ रहे हैं कि कुछ, तो माइंड ब्लोइंग। मैं तो बिल्कुल इस सिलसिले में मुझे तो, या मेरा ख्याल था कि भाई 90 दिन के आप अंदर करवाते तो मैं कहता जी ठीक है, 21 अरब रुपया इज वर्थ टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई वो ब्रिक वॉल है और उसको ब्रिक वॉल साबित कर दिया। वंस इट्स ब्रीच तो मेरे लिए वो यूजलेस है कि 3 महीने सिर्फ आपने इतनी बड़ी लग्जरी, इतने लोगों की जिंदगियां जाया करके, क्या एक इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती है 3 महीने का इलेक्शन जल्दी होना, एक भी बंदे का? यहाँ तो हजारों बेचारे मर रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो ये बड़ा गेम क्लियर मेरे जहन में तो बन गई है कि भाई है चल क्या रहा है। वही जो नजम सेठी साहब ने बताया था कि असल में पीएमएलएन को, क्योंकि वो अब वो जो उसको सीट क्षत्रिय या ब्राह्मण वाली सीट उसको 1990 में मिली हुई थी, जो आजकल इमरान खान साहब को मिली, तो वो उनसे छिन गई है, वो अब शूद्रों में या वेशों में है। तो वो अब उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो जनरल इलेक्शन अब होना, अल्टीमेटली इसी तरफ ही बातें शुरू हो जानी है अभी थोड़ी देर में, कि जी पंजाब छो तो जनरल इलेक्शन ही सारा ही छेती करा लो। तो बहरहाल लेट्स सी। और दूसरा, हाँ लेकिन वो अब उन्होंने पाँव डाला हुआ है, नवाज शरीफ इज ऑलवेज, वो स्पैनर फेंकते हैं, तो देखते हैं वो क्या करते हैं। खैर उसका अलग एक वीलॉग है मेरे ख्याल में, जो चीज़ें बहुत सारी वो कर सकते हैं इस निज़ाम को ब्रेक करने के लिए, एंड दिस इज़ द टाइम इफ़ दे स्टैंड अप फॉर दिस। और वो बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं वो, लेकिन बहरहाल लेट्स सी, वो एक अलग वीलॉग में शायद डिस्कस करें अगर मौका लग गया। दूसरी एग्जांपल है, आप देखिए इसी सिलसिले में, जो इसको प्रूव करेगी कि आप ज़रा गौर कीजिए 1990 की दिहाई में नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का, कि उस वक्त थी नवाज शरीफ साहब को ये सीट मिली हुई थी जो इमरान खान साहब को इस वक्त अनायत हुई हुई है, वो कुर्सी के जिसमें उनको ब्राह्मण अपने साथ बिठा लेते हैं और गपशप करते हैं, और वो उनका मतलब बगल बच्चा या बच्चा समझ लें, या ब्लू आइड बॉयज़ कह लें चलें,
मगर बच्चा ज़रा नेगेटिव हो जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ब्लू आइड बॉय चले। तो वो उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब थे। और आप देखें कि जब उनको गवर्नमेंट से हटाया भी जाता था, पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिल भी जाती थी, तो वो इतनी आधी पचती और इतनी कंफ्यूज सिचुएशन होती थी उन बेचारों को, फिर भी गवर्नमेंट में हुकूमत में भी जूतियाँ पड़ रही होती थी। और ब्लू आइड बॉय तब भी एक तरह से हुकूमत में ही होता था। और वही सिचुएशन अल्लाह की तरफ से मुकाफात अमल है या जो भी है, जो भी समझ लें, क्योंकि कास्ट तो इनकी बहरहाल ब्राह्मण नहीं है ना, तो इनको जो अनायत हुई हुई थी वो अब छिन गई है, वो अब हासिल है इमरान खान साहब को। और इनकी वो पोजीशन है जो पहले पीपल्स पार्टी की थी। अब आप नोट कर लें कि हुकूमत भी इनकी है, नवाज शरीफ बेचारा अभी भी बाहर भागा फिर रहा है, जिस तरह उस जमाने में बेनजीर भागी फिर। तो वो मुझे याद है कि वो जब सेंटर में उनकी हुकूमत थी तो पंजाब में वो एयरपोर्ट से आते हुए दरमियान में नाके लगे होते। बहरहाल एनीवे खैर, तो अम, तो ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये कास्ट सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है वैन वेरी स्ट्रांगली, वो पूरी तरह से नाफजुल अमल है। और आप देखेंगे कि भाई इनकी बाजू शाजू मरोड़ के उन्होंने वो सारे उसी तरह वो कर लेना है जो इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है, चाहे जो मर्जी शोर मचाते जाएं, अब जो मर्जी कानून शनून आप उठा के ले आए। वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया डायरेक्टली, बस उसको बैंक को भी दे पैसे, चाहे लोग भूख से मर जाएं। 3 महीने पहले जल्दी कराना है हमने इलेक्शन, चाहे आइन शाइन भी अब वो नाम जो मर्जी देते रहे। तो उस जमाने में जिस तरह होता था कि बेनजीर को हुकूमत सिर्फ तब मिलती थी कि जब नवाज शरीफ को काबू करना होता था थोड़ा सा, बस उस वक्त उसको वो ज़रा कि थोड़ा सा आउट होने लगता था, तो बेनजीर को इस चक्कर में हुकूमत मिल जाती थी। बस ये नहीं कि वो डिजर्व करती है या उसका वोट बैंक था वो सारा। और जैसे ही वो अच्छा बच्चा बन जाता था नवाज शरीफ, उस वक्त पिछवाड़े में टांग मारी बेनजीर और आउट, और वो वापस इन। तो ये सारा बहरहाल मेरा ख्याल है कि वही खेल दोबारा रिपीट हो रहा है, सिर्फ प्लेयर्स चेंज हो गए हैं, पोजीशंस रिवर्स हो गई हैं। अगर ये समझ लग जाए, अब इमरान खान साहब को अल्लाह करे समझ लग जाए, क्योंकि वो ये नवाज शरीफ साहब भी पहले बिल्कुल इसी पोजीशन पे थे, तो उनका देख लें अब क्या हाल हुआ है। तो इनका भी अब अपना भी आपको फ्यूचर पता लग जाना चाहिए। एनीवे बहरहाल समझ नहीं लगती होती इंसान को उस वक्त, हम भी ऐसे ही हैं। दूसरी मिसाल आप देख लें कि भाई जो आपको पता लग जाएगा कि भाई अब हुकूमत है इनकी करप्शन की गेम में चल रही है कि कौन करप्ट ज़्यादा है कम करप्ट, और इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वक्त, मतलब गेम विनिंग पॉइंट है कि हु इज़ मोर करप्ट। तो उसमें आप देख लें कि वो 150 अरब की जो बात चली थी मलक रियाज साहब का, जो बरतानिया वालों ने वापस किया था, हुकूमत पाकिस्तान का उसमें कोई दखल नहीं था, इन्होंने इनकी नेकी थी, इन्होंने लेके वो भेजा, और जो इमरान खान साहब ने वापस कर दिया, उस पर कोई केस नहीं बनाना चाह रहा। हालांकि हुकूमत मरी पड़ी है वैसे अदरवाइज ये साबित करने के लिए, वो छोटे मोटे अजीबो गरीब 2 नंबर से केस सारे 100 के करीब बना छोड़े हैं जिनकी कोई वैल्यू ना को उनका, मतलब वो तो ज्यादती है वैसे बनाना उस तरह की चीज़ें जो एनीवे। तो लेकिन वो क्योंकि उसमें वो ब्राह्मण और क्षत्रिय इन्वॉल्व है भाई, तो वहाँ नहीं जाएंगे कोई भी, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जितना मर्जी नुकसान उठा लें अदरवाइज, लेकिन वो केस नहीं खुलेंगे उस तरह के जो सॉलिड केस हैं और जो खुलने चाहिए असल में। तो भाइयों आपके लिए फिर यही मेरा मशवरा है, जो शूदर हमारे फ़कीर इस फ़कीर की ज़ाती के लोग हैं, कि या तो सुकून कर जाएं, इसको अंडरस्टैंड करें, जो भी ये कास्ट का सिस्टम है ये ऐसे ही है, और आराम से अपनी शूदरों वाली ज़िंदगी। दूसरा, अगर आपने इससे बाहर निकलना है तो फिर करप्ट माफिया ज्वाइन करें, ठीक है, अपने शूद्रों के साथ गद्दारी करें, इनसे निचोड़ें, इनकी इनकी इज्जत नफ्स मजरू करें, और इनका माल मत्ता जो इन्होंने हलाल कमाई जो भी जमा की हैं वो इकट्ठा करें, और ऊपर अपने चेन में वेश और फिर क्षत्रिय उनके ब्राह्मणों तक तो आपका राब्ता नहीं, तो वहां तक पहुंचाएं ताकि आपको कुर्सी मिल जाए इनके साथ, आपको लगे कि भी चलो थोड़ा आपका बचत बुचत हो जाए। वरना आपका तो सारा जो मर्जी ऊपर गेमें चलती रहे, किसी की भी हुकूमत हो, पीटीआई की हो, वो भी देख लें इमरान खान रोते ही फिर रहे हैं ना अभी, उस वक्त तो नहीं मान रहे थे, उस वक्त हम सारे उस वक्त भी यही शोर मचाते थे और हमारे साथ जातियां भी बहरहाल, लेकिन उस वक्त भी ये नहीं, अब ये सारी बातें बता रहे हैं कि जो उस वक्त तो किसी और का वो चल रहा था, कोई और गेम कर रहा था और हम तो बस ऐसे ही, लेकिन अब फिर उसी गेम में शामिल है। तो भाई किसी की भी हुकूमत हो, नवाज शरीफ, बेनजीर, अपना जरदारी साहब, ये पीटीआई, जो भी, आपने पराई शादी में अब्दुल्ले दीवाने ही हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप जितनी मर्जी जान मार दें आइन की खातिर या
پی ٹی آئی کی خاطر یا نواز شریف کی خاطر. آپ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے ہیں، بس یہ میری بات لکھ لیں کہیں. اور دوسرا، اگر آپ نے اس سے نکلنا ہے، دوسرا جو زیادہ رسپیکٹیبل راستہ ہے، وہ پھر بہت سارے لوگ بیچارے ہم جیسے وہ کرتے ہیں، مائگریٹ کر جاتے ہیں دکھی دل کے ساتھ، نکل آتے ہیں وہاں سے، تاکہ کام وہی کرنا ہوتا ہے آپ نے باہر جا کے، اور اپنوں سے دور، اپنے ملک سے، اپنی انوائرمنٹ سے دور. اور سیکنڈ گریڈ زیادہ تر یہاں بھی سٹیزن، لیکن کم از کم آپ کی عزت مال زیادہ تر چانسز یہ ہوتا ہے کہ محفوظ رہے. وہ بھی اتنا نہیں ہے 100%، یہاں پہ بھی گارنٹی نہیں ہے، لیکن چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کے. تو بھائی یہی بس ہے، اب اس کے ساتھ ہی گزارا کریں، اور یہی میرا انالیسز ہے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر نہیں بھی آیا، آپ کو ایموشنل کوئی ٹراما پہنچا ہے، تو اس کے لیے پہلے سے میں معذرت خواہ ہوں. تو لیکن اگر آپ ڈیپ ڈاؤن اس پہ واقعی غور کریں گے، تو آپ کو لگے گا کہ گیم یہی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر پسند آئے تو پلیز شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور لائک کیجیے گا. اللہ حافظ، السلام علیکم.